салому дуруд, нисори якояки шумо бо тамошобинони азизи барномаҳои телевизиони Симо. инак бо пахши навбатии барномаи чеҳраи ошно меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо азизон ҳастем. то лаҳзаи чанд бо шумо бошем ва меҳмони имрӯза ки ба барнома даъват намудем яке аз чеҳраҳои шинохтаи шаҳри Панҷакент аст. бисёр яке аз журналистони пешсаф, яке аз журналистоне ки дар соҳаи журналистика зиёд фаъолият карданд ва устоди ҳамаи журналистика, устоди ҳамаи рӯзноманигорони шаҳри Панҷакент ҳастанд. меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд устод Турдибой Солеҳзода, масъули дафтари матбуотии раиси шаҳри Панҷакент, сардабери нашрияи Чашмаи Меҳр, котиби ташкилоти шаҳрии созмони рӯзноманигорон дар шаҳри Панҷакент ва дар чанд вазифаи дигар низ фаъолият доранд. шуморо ба барномаи телевизионии чеҳраи ошно хушомадед мегӯем. лутф мекунед, саломат бошед. ташаккури зиёд. барномае ки имрӯз мо пешкаши тамошобинон месозем бо лоиҳае бо ташкилоти ҷамъиятӣ ибтидо мо онро роҳандозӣ намудем ва мақсади мо рушди рӯзноманигорӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент аст. хеле хуб, хеле хуб. шумо ки яке аз рӯзноманигорони хеле пешсаф ҳастед, шуморо имрӯз ба барнома даъват намудем то дар бораи рӯзноманигорӣ, дар бораи фаъолияти кории шумо каме суҳбат намоем ва тавонем рӯзноманигор кист, фаъолияти рӯзноманигорӣ чист, ба тамошобинон бифаҳмонем. бале, кори хуби оғоз кардед. сараввал мехостам нигоҳи шуморо дар доираи журналистикаи тоҷик бифаҳмем. ман дар ибтидо мехоҳам аз як ҳодисае ки воқеае гӯем, як рӯйдоде ки барои ман хеле муҳим аст, инҷо ба тамошобинон нақл карда бошам. солҳои 1972 ва 73 буд. ман хонандаи мактаби миёна ва нахустин хабарҳои ман дар рӯзномаи шаҳрии Зарафшон ба нашр расиданд ва нахустин бор ман дар умрам пул кор кардам. яъне ҳаққи қалами чанд хабари ман имрӯзам дар хотирам аст. 3 рублу 75 копейки давраи шӯравӣ ки арзиши хеле баланд дошт. воқеан дар он замон арзиши хеле баланд дошт. ба почтаи деҳаи ғусар ба унвони ман омад ва мо аҳли синф ҳамакаса барои гирифтани ин тӯҳфаи ғайри чашмдош мо ҳанӯз намедонем ки барои навиштан пулам медиҳанд. рафтем ва фикр кардем ки барои 10-15 нафар ин 375 чӣ шуданаш мумкин аст. рафтем ба як ошхона 5-6 консерви моҳигӣ ки бо номи килки машҳур аст гирифтем, чанд хлеб гирифтем ва ман бори аввал бо ҳаққи қалам ҳамсинфҳои зиёфат кардам. шояд ин як рамз буд барои ман ки баъдан ба факултаи филологии тоҷики донишгоҳи миллӣ ворид шудам, ба бахши рӯзноманигорӣ онро хатм кардам ва имрӯз намедонам 40 сол аст ки ман аз паи қалам ҳастам. ва барои ман тавре ки шумо пурсидед ки рисолати рӯзноманигорӣ, умуман рӯзноманигорӣ чист, аслан гирем рӯзноманигорӣ воқеънависӣ аст. мо бояд аз воқеию рӯйдодҳо, аз равандҳо мардума огоҳ кунем ва онҳо бохабар бошанд ки дар ҷомеа чӣ мегузарад ва инро бо шаклҳои гуногун баён кардан мумкин аст. шумо хуб медонед ҷанрҳои гуногуни рӯзноманигорӣ ҳастанд, аз хабар, лавҳа, репортаж, мақолаҳои таҳлилӣ, публисистика ва дар тӯли ин дарозои солҳои зиёде ки ман дар рӯзноманигорӣ фаъолият мекунам, аз ҳамаи ин ҷанрҳо кор гирифтам ва талош кардам ки масалан воқеаҳои ҳаққонӣ, дуруст, воқеъбинона ахз кунам ва ин ҳам як рисолати рӯзноманигор аст ки бояд бетараф бошад. масалан албатта ҳар шахс аст, эҳсоси худашо дорад, воқеаҳое ба таври худ қабул мекунад, лекин мо бояд талош кунем ки бетарафона, воқеъбинона аз ҳодисаи рӯйдодҳо ба хонандаҳо хабар диҳем. сониян чизи дигар ки барои ман
خیلی مهم است در این پیشه بسیار ناآرام و پرزحمت، این حق گویی است. رسالت اصلی بله روزنامه‌نگاری. ما باید از حق نگذاریم در هر مورد. البته ما در نشریه کار میکنیم که سیاست خودش دارد، در جای کار میکنیم که سیاست خودش دارد، حتی در همین مورد هم ما باید تلاش کنیم که از حق نگذاریم. و من همین چیز همیشه و امروز هم که هنوز می نویسم از همین کار میگیرم و همین چیزها همیشه بالای میز کاری من نزد کامپیوتر یا نوتبوک من همیشه همین چیزها به طور مجازی ثبت است که راست گو، حق گو، از حق نگذر. لیکن هنری همین چیز انعکاس کردن این علاقه به فردیت، به شخص وابسته است که ما چگونه میتوانیم اینا با انعکاس کنیم، با کدام جهت میتوانیم، با کدام اسلوب زبان میتوانیم. این علاقه هنر است، هنری روزنامه نگاری است که مثلا به این خواننده ها هم پیشه ها بها میدهند که ما چگونه یک واقعی عادی از یک واقعی عادی یک از جزء به کلی بزرگ میبینیم، از پس یک واقعی عادی ما یک روند میبینیم. مثلا این چیزها علاقه این ژورنالیستیک تحلیلی است که ما مثلا درباره واقعه ها، رویدادها نظری متخصصا، کارشناسای میفهمیم، نظری اهل جامعه میفهمیم و این را از دیدگاه خود میگذرانیم. و علاقه این ژورنالیستیک تحلیلی است که من مشاهده میکنم که این چیز خیلی کم است در ژورنالیستیک ما، چون که این دانش و هنر و توانایی میخواهد. مثلا یک خبر گذاشتن نسبتا چیزی عادی است، حتی یک خبری عادی هم با یک سرلفی خوب دادن ممکن که خواننده جلب کند، خواند هوایه. مثلا ما در همین صحیفه مقامات اجرایی یک خبر دادیم، مقامات به یک شخصی مجروح کمک کرد، عرباچه توفه کردن. ما نوشتیم درخشان راهگردان شد. چند هم پیشه‌ها زنگ زدن گفتن که این بازیافت است، این سرلفه یک چیز عادی است به نظر، لیکن در مجموع مهم اندیشه فکری است که شما بیان میکنید. برای خواننده های مثلا شایسته و مثلا اصل نگر شاید سرلفه مهم نباشد، لیکن برای خواننده های ما که برای عموم می نویسیم این چیز هم مهم است. خب من زیاد گفتم میتونم درباره روزنامه نگاری که سابقه زیاده که من هم در 20 سال در روزنامه زرافشان کار کردم. مثلا 2 نشریه خودم مؤسس بودم، نشریه مهرگان، نشریه فروردین. بعدا در نشریه رقم 1 جمهوریت کار کردم، در نشریه تاجیکستان کار کردم. البته من کاری اساسی هم در قطار کاری اساسی هم کار کردم، مثلا خبرنگاری مضافاتی آنها در پنجکین بودم و تلاش کردم که همین رسالت ها یا همین پرینسیپ های روزنامه نگاری در نوشته هایم رعایت کرده باشم. و من تلاش میکنم که آن چیزی که می نویسم مثلا روان و فهما باشد. مثلا با گفته فلسفه فروشی تلاش میکنم بسیار کم گویم، تا جای موفق شدم نشدم این نشکن خواننده و بیننده و بها میدهند. و واقعا استاد شما خیلی موفق هستید، چون گفتید از زمانی که شما خواننده مکتب بودید شما الکی با روزنامه نگاری مشغول بودید و می نویسید و درباره سرلوحه شما گفتید میگن باید انمون سرلوحه و پس از سرلوحه متنی که می نویسید 80% یا اقلا 50% متن شما رو بازگو بکند. و چون امروز در سالهای قرار داریم که خیلی آدمان وقتی کم دارن و چیزی که می نویسید باید دقت انمون خواننده رو جلب بکند و سرلوحه‌ای که شما گفتید یکی از سرلوحه‌هایی است که بیشک خواننده رو به خود جلب میکند و خواننده میخواهد ببیند که مقامات اجرایی حکومت شهر پنجکین چی اقدام کرد تا اون دختر راهگردان شد و شما گفتید یک عروبچه رو تحفه کردید و این خواننده رو به خود جلب میسازد. امروز باشد جوانانی که روزنامه نگار هستند از شما مثلا گفتید
باید دقیق نظر باشند، حقیقت گو باشند. این چیز رو تا جای مشاهده کنیم صرف نظر میکنند و تلاش دارند هر چیز زودتر خبر یا هر چیزی میخواهند به بیننده، به خواننده، به اودیتوری خود برسانند، همین زودتر برسانند و اون رو تا جای مشاهده نمیکنند، نگاه نمیکنند، اون رو فکت ها رو جمع نمیارند. با این شما چی عقیده دارید به روزنامه‌نگاران امروز؟ البته عاجلیت برای خبرنگار، برای رپورتر مهم است. برای خیلی اون رسانه ها خیلی مهم است. بله. و این رقابت سالمی بین روزنامه‌نگاران است. بله. که از واقعی رویدادی که پیشتر خبر میدهد، مثلا چگونه خبر میدهد، از کدام دیدگاه خبر میدهد. متاسفانه از بس که دسترسی به منبع های اطلاعات نه همیشه مثلا جوابگوی ما است، بعضا می شود که ما خیلی دیر با آگاه میشیم. مثلا روزنامه های بعضا روزنامه های بیرونه، وسایل اخبار بیرونه خبر میدن، بعد نشریه های ما، تلویزیون ما، رادیوی ما خبر میدن. همین واقعی که بازخواهی دهشتباری که در سرحد روی داد. بله. من با سامانه‌های قرقیزی به خاطر فهمیدن این موقع و نظر آنها بارها وارد شدم و تا توانستم به هرزگویی‌های آنها جواب هم گویم. تلاش کردم که به زبان روسی برای آنها فهم‌تر باشد جواب گویم. دیگه آنها اقرار باشد خیلی فعال هستند. بله. خیلی و خیلی فعال هستند. این چیز عاجلیت. وقتی که شما یک واقعیت به یاد میارم، اگر که این یک مثال کلاسیکی است، یک روزنامه درباره یک رویداد، درباره یک نفر یک دروغ پهن میکند و این چیز به نظر خواننده زودباور زود قبول میکند و وقتی که به وی واکنش میکنند که این دروغ است، در یک گوشه چاپ میکنند و شاید 100 کس میخواند، لیکن مطلب اصلی 1000 کس خواند. برای همین به گفت شما عاجلیت خیلی مهم است و این چیز نه تنها عاجلیت، مثلا همین واقعه قرقیزستان ما از دیدگاهی سیاست حکومت تاجیکستان انعکاس میکنیم، به واقعیت ها اساس میکنیم. مثلا جانب قرقیز میگه که مناقشه اول تاجیکستان آغاز کرد، لیکن واقعیت این است که آنها آغاز کردند و این چیز اگر از نگاه منطقی هم تحلیل کنید، مثلا قربانی اول ما دادیم، ولی آنها همین چیز کوشش کردند که ما گناهگار کنند. اونا پیشخیزی کردند. من اولش نمیگویم این مقاله. در این مورد مثلا باید مقامات مربوطه از ژورنالیستیکا خوب در این موردها استفاده کنند. بله، من باور دارم نیروهای ذهنی روزنامه‌نگاران هنرمندی که به چند زبان بلد هستند و خوب تحلیل نوشته میتوانند در ما کم نیستند. بله. از این نیرو باید استفاده کنند. حالا من میبینم که اصلا واکنش های ما خودجوش است. بله. باید در جبهه اطلاعاتی هم باید که اداره کرده توانیم که مثلا منفعت های در پیشروی ما باید منفعت های دولت تاجیکستان همیشه قرار گیرد، نه تنها در این واقعه ها، اون من در مجموع هر چی که ما میگوییم اگر خاصا مطالب تحلیلی و وسیع باشد، باید منفعت های ملی، منفعت های دولتی در پیشروی ما قرار داشته باشد و از وی هیچگاه گذر نکنیم. نظری من همطور است. و چون شما اینجا درباره واقعه‌های بحثی مرزی سخن کردید، فکر میکنم موفقیت همین روزنامه‌نگاران یا مردم قرقیزستان در آن است که آنها با زبان‌هایی که بین المللی است، جهانیان میفهمند
بیشتر مقاله پهن میکنند، بیشتر صحبت های ویدیویی پهن کردن و جامعه جهان پیشتر از این که تاجیکان رو گوش کند آنها رو گوش میکند و قبول هم میکند. این است یک نمیدونم بله باخت ژورنالیستیکای تاجیک یا نظری ما. اصلا باخت ژورنالیستیک نیستین، این باختی مقامات مربوطه است که باید از این کار گیرن. من گفتم من چند وقت در شبکه‌های اجتماعی میبینم که ژورنالیستای ما هم به چند زبان مینویسند. این وقتای اخیر شد. بله، به انگلیسی، به نیمیسی، حتی به چینی، حتی به عربی همین واقعه پهن میکنن. باید اینو اداره کرد. اینا هم سرباز هستند در جنگ اطلاعاتی، سرباز رقم یک افسر روزنامه‌نگارا هستند. باید که هیئت رهبریت کننده همین قوشون‌های اطلاعاتی باید به همون سمت‌ها روانه کند. و امروز که در شهر پنجکند وسایط اخباری ما خیلی فعال است، خبرها رو به اودیتوریا به مردم میرساند، شما همچون روزنامه‌نگار نه بلکه همچون یکی از ساکنان، یکی از اون نفرانی که وسایط اخباری عامه رو میبینید، چی نظر دارید؟ آیا وسایط اخباری عامه امروز در شهر پنجکند توانسته از فضای اطلاعاتی رو پورا فرا بگیرد؟ اصلا روزنامه به آن معنا است که هر روز نشر می شود. متاسفانه در پنجکند به این معنی روزنامه نیست، ماهنامه است، هفته‌وار است و این چیز برای پر کردن فضای اطلاعاتی مانعی جدی است. ثانیاً مردم حاضر بیشتر به شبکه‌های اجتماعی رو می آورند و اکثرا اخبار رو از اونجا قبول میکنند، معلومات رو از اونجا میگیرند و در این روند در وقتی که مهلت نشر روزنامه های ما، نشریه های ما ماه و 15 روز و است، باید که ما همین چیز به نظر گیریم. مثلا اخباری که در ماهواره چاپ میشد الکی کهنه شده است، صریحیت خود رو گم بله الکی عاجلت گم میکند. باید اونجا بیشتر مطالب تحلیلی باشد، خواننده به اندیشه کردن وادار کند. همین محیطی که در روزنامه‌نگاری پنجکند هست در نشریه‌های چاپی در نظر دارم، همین چیز گونه باشد. ثانیا شما گفتید که از نظر خواننده عادی نگاه کنم. بله. بدبختانه من خواننده عادی بودن نمیتوانم. من در این طوری سالهای زیاد گفتم که 40 چند سال که با قلم و کاغذ سر و کار دارم، من همیشه از نگاه کسبیت نگاه میکنم. نمیدونم این بد است نیک است. زیاد میگویند دانا نادان رو خیلی خوب میفهمد، زیرا یک زمان او نادان بود ولی نادان دانا رو نمیفهمد. شما نیز یک زمان خواننده بودید و اگر خواننده یا بیاید تماشابین همچون تماشابین چگونه بها میدهید به روزنامه‌نگارانی؟ من همیشه خواننده هستم. خواننده هستید، بیننده نیستید؟ بیننده هم هستم و هرچند که مثلا کسبیت بعضا من به خبر و گزارش ها مقاله هایی که میخوانم مطالعه میکنم نه تنها همچون خواننده بلکه از نگاه کسبیت هم نگاه میکنم و میدونید از بس که نشریه های ما همشون نشریه های یک مقاماتی هستند و حتی تلویزیون های ما از همون دیدگاه مواد پیشنهاد میکنند و آنها انتظار هستند که آنها را چی میفرمایند. برای ژورنالیستی که این قبول کردن دشوار است. مثلا حتی اگر شما تلویزیونی مثلا سینما بگیرین که تلویزیون خصوصی است ولی از این روز، از این سیاست، از این واقعیت بیرون نیست، برغم همه این مثلا من در هم در تلویزیون تاجیکستان هم در سینما بعضا برنامه های خوب میبینم و به همکسبانم بعضا آفرینم میگویم، هرچند که غیر آفرین بیشتر میگویم. این یک نگاهی اعتقادی است، تنقیدی است؟ تنقیدی نیست. میدونید
وقتی که تو سالیان زیاد در رشته ژورنالیستیک فعالیت میکنی، مثلا اندیشه میکنی که همین چیز بهتر و خوبتر دادن بله. ممکن بود. خیلی چرا؟ زود میفهمید. چرا همکارای من همین کارا نکردن؟ از این نگاه واقعا درست است. و امروز چون شما هستید، استاد عباس همرازاده و چند نفری که سابقه دار هستند، این یکی از برد اساسی ما جوانان روزنامه‌نگار است و باید از شماها درس بگیریم و همین نگاه اعتقادی شما یا نگاه تنقیدی شما ما رو وادار میکند که بیشتر کار بکنیم روی خود، چون ساکنان یا هر اودیتوری عادی ما رو قبول میکند یا شاید نمیدونم در کوچه یکی از اشتباه های ما رو میگوید یا نظر خود رو میگوید، ولی اگر چون شما روزنامه نگاران به ما بگوید انا در این موضوع این اشتباه است، تو میتوانی این رو به طور دیگر پیشنهاد بسازی، فکر میکنم روزنامه نگاران امروز خیلی زود یاد میگیرند و میتوانند باعث آن بگردند شما برنامه ها رو ببینید و آفرین بخوانید. درست میگوید. یک زمان در جشن نمیدونم 60 سالگی یا 50 سالگی روزنامه زرافشان، درستش بدونم 60 سالگی بود، من یک مطلبی نوشتم: روزنامه چیست و روزنامه نگار کیست؟ و آنچه من اندیشه کردم که روزنامه نگاری تنها کسب نیست، مثلا این جایگاه است و در همان جا گفته بودم که این درد هم هست و این چیز باید در نهاد باشد. مثلا یک نفری که دیکتانت خوب می نویسد از وی روزنامه نگار ساختن بسیار دشوار است. به نظر من روزنامه نگار دایره نظرش، دایره مطالعاتش خیلی بیشتر باشد و از همه مهم استعداد و هنر داشته باشد و همین پیشه پرزحمتی، مثلا کم امتیاز گوییم، همین دانسته آگاهانه قبول کند. من چند سال پیش در مؤسسه تحصیلات علاوگی شهر یک محفل باز کردم، محفل روزنامه نگاری، و اونجا من 16 نفر کسایی که هوس داشتن از مکتب‌های شهر جمع کردم، به هفته 4 ساعت به آنها درس می‌گشتم و درس اولی من این بود که کی به کتابخانه اعضا است. کدامش گفت که ها، کدامش گفت نه. من همشون تاکید کردم که درس آینده با حجت‌هایشون بیان، شهادتنامه‌شون، و همه آنها رو به کتابخانه مرکزی شهر اعضا کردم و کتاب‌های اولین برای آنها من انتخاب کردم و هر درس به جز آن که ما اساس‌های روزنامه نگاری به اونها می‌آموختیم، درس‌های عملی می‌گذاشتیم، مثلا نوشتن خبر، لوحه، دیگر حتی نوارها، دیگر چیز. ما در هر درس یک بیت، یک حکایت تحلیل می‌کردیم تا که دایره نظرشون بهتر شود. از من خیلی خوشنود هستم که از همه شاگردانی من که در آنجا 3 سال درس دادم، 2 نفرشون عضو اکادمی خرد علم ها شدند. یک نفرش محض از ژورنالیستی که عضو شد، مثلا یک آلبوم خیلی جالب آماده کرد، هم با نوشته هم با عکس ها، و امروز در دانشگاه خوجند در رشته ژورنالیستیک تحصیل میکنه، ژورنالیستیک فیلولوژی ژورنالیستیک. یعنی اونهایی که شوقمند هستند باید جلب کنیم و من گمان میکنم که ژورنالیستیک ما در سطح پنجکین باید جوان ساختن در کار این ژورنالیستیک. مثلا در مثال تو مرتبه با چند نفر دیگر سلامت باشه، باید شما رو دستگیری کرد. مثلا من گمان میکنم که در نزد سیما یک شورای بدهی باید باشد. مثلا هر سری چند وقت با یک نفرش ما باید خواهش کنیم که همین برنامه های ببیند و در جلسه شورا حسن و خوبش بیان کند که مرتبه تو این کارت کردی خوب است، یا کدام دیگر نوار بردار این تو کرد، یا که مضمونش این برای بهداشتی مثلا
کار شما خیلی کمک میکند. این کار از دست ما میباید باید کنیم. گمان میکنم که رهبریت صدای سیما هم اینا دستگیری میکند. حتما تشکر زیاد. بسیار یک پیشنهاد خوب بود برای رشد روزنامه‌نگاران. واقعا هر نفری که از بالای خود کار میکند در او پیشرفت مشاهده می شود، ولی اگر خطاگی های شما رو یا نمیدونم کمبودی های شما رو نفری که در این ساحه فعالیتی بیشتر دارد خوبتر میفهمد بگوید، زودتر اصلاح می شود و برنامه های شما یا هر چیزی که برای خواننده برای تماشابینان تهیه می سازید بهتر می گردد. تشکر برای چنین پیشنهادتان. و تماشابینان عزیز یادرس می شویم مهمان برنامه امروزه ما تردیبای صالح زاده هستند، یکی از روزنامه‌نگاران خیلی سابقه دار و پیشرفته شهر که همگان استاد را میشناسند و با کسبیت اون کس با اونی که چگونه مطلب را پیشنهاد میسازند همه شما را اعتراف هم میکنند. سلامت باشید، لطف میکنید. نگاه شما چگونه است برای رشد روزنامه‌نگاران، برای اونی که توانیم یک روزنامه‌نگاری اصیل تربیت بکنیم در شهر پنجکین؟ من طوری گفتم بالا یادآور شدم، پیش از همه آنهایی که استعداد دارند، آنهایی که الحال شاید هوس نوشتن دارند، همونها را دریافت و تربیت باید کرد. من اینجا از همین محفل روزنامه‌نگاری یادرس شدم. ما باید همین چیزا راه اندازی کنیم. مثلا در نزد سیما، صدای سیما، در نزد روزنامه ها همه یک محفل یا مکتبی روزنامه نگاری داشته باشیم که آنها هم جوانهای هنرمند هستند جلب کنیم، با آنها امکان دهیم که نویسند یا برنامه خیلی خورد صحنه‌چه آماده کنند و از آنها فردا روزنامه نگار آماده کردن ممکن است. مثلا راحت دادن ممکن به فکولته ژورنالیستیک، بخشای ژورنالیستیک. و من همین راه هم میبینم ثانیاً ژورنالیستیک تنها استعداد و هنری نوشتن نیست. ما باید دانیم که چی می نویسیم و چگونه می نویسیم، برای کی می نویسیم. مثلا همین گونه چقدر مطلب ما پیشنهاد کرده میتونیم. مثلا تا کدام اندازه زبان میدونیم، ذخیره لغوی ما چقدر است. این چیزها است. دیگر از همه مهمتر موقع جمعیتی است. مثلا ما برای یک مطلب تهمت آمیز هیچ کس مجبور کرده نمیتواند کن. لیکن اگر که موقع جمعیتی فعال نباشد، به خاطر چند تنگه باشد همون کار بعضی میکند. این بدبختانه این چیز هم بعدا به مشاهده میرسد. این چیز مهم است. ثانیاً ما از بین آنهایی که در فکولته های جمعیتی میخوانند، فنهای جمعیتی گومانیتری میخوانند، از بین آنها جلب کرده میتوانیم. مثلا ثانیاً امروز که مثلا ژورنالیست قیمت سخن روزنامه نگار، قیمت مادی و مالیویش زیاد نیست، امروز ارزش ها دیگر شدند. مثلا روزنامه یا صدای سیما هم گمان میکنم بیزنسی بسیار سردرآمدی بزرگ نیست. بله. مثلا این مانعه ها هست. من جوانای امروزه مثلا خواهششان و احتیاجشان شاید بیشتر است. مثلا ارزش های مالی بیشتر بالا میگیرد. مثلا من وقتی که به روزنامه زرافشان به کار آمدم، مثلا در جمعیت کتابستان من کار سر کردم، 136 روبل شوروی معاش میداد. من به روزنامه زرافشان که 90 سو معاش میداد گذاشتم. مثلا اون وقت 40 روبل خیلی مبلغ بود. مثلا 4 خلطه آرد میشد اگر عادی. من وارو گذاشتم و بسیار رفیقات ایراد کردن چرا از معاش بلندتر به خود گذاشت. لیکن من نمیتوانستم که ننویسم. مثلا من خطکردی دانشگاه ملی تاجیکستان، ژورنالیستی کسبی، به صفت مصحح به کار گذاشتم به روزنامه. یعنی من از ابتدا خردترین منصب گوییم عملی روزنامه‌نگاری اگر مصحح باشد در نشریه چاپی، من از همه آغاز کردم. یعنی بعد همه زینه‌هاش گذاشتم و نهایت گفتم روزنامه هم تأسیس دادم. در مثلا روزنامه رقمی تاجیکستان جمهوریت کار کردم.
یعنی که اگر میخواهی، اگر همین درد به همین درد گرفتار هستی دردی تا آخر میروی. مثلا میدونید برای من شخصا تماشا کردن تلویزیون یا چیز بسیار دشوارم هست. من همیشه از نگاه کسبیت نگاه میکنم، نمیدونم بعضا خود به خود جنگ میکنم و چرا اینطور میگویی و چرا این مینویسی، چرا این چیز گفتی. این چیز میدونید بعضا اهل عائله میگن که تو با کی جنگ داری در پسی پرده و پسی آینه تلویزیون هست. این چیز شاید این تاثیر همین تجربه زیاد است. مثلا دیدگاهی من شاید سال بیشتر است، لوکی مثلا ما نمیدونم چی گویم. استاد شما سابقه زیاد دارید، فوند لغوی شما بسیار بای است و شما چطور خود گفتید گرفتاری همین کسب خود هستید و آن جنگی که شما میکنید یا آن سخنهایی که شما میکنید از دلسوزی است. شما دل شما میسوزد به روزنامه‌نگاری، به آن که امروز واقعا روزنامه‌نگاران جوان باید این را قبول بکنیم که فوند لغوی نه اونقدر بای دارند و هر کلمه یا جمله هایی که استفاده میبرند غلط است. این را باید قبول کرد. و چطوری که این از نگاه خودی من است، اگر شما ایراد بگیرید نفر دیگر ایراد بگیرد میتوان اون را اصلاح نمود. همین ایرادها باید نیک بینانه و باید قبول کرده دو سوزانه و نیک بینانه باشند. البته از نگاه تنقیدی صرف نه، بلکه مصلحت باید باشد. مثلا نوشتن، گفتن، برنامه آماده کردن کار سهل نیست. اینا بیهوده نگفتن که هر کی سخن را به سخن ضم کند قطره از خون جگر کم کند. من اینا شاید برای نفرایی که از این پیشه دور هستن، آگاه نیستن، یک کار عادی نماید، ولی حتی یک خبری عادی تهیه کردن دشوار است. میدونید در هوای همه یک قطره خونتون صرف میشد. این من قدر کوتاه باشد همون قدر مشکل تر است. هر چقدر کوتاه باشد همون قدر استعدادی وسیع و بلند میخواهد. میدونید مثلا در کتاب روزمیزی من تا به امروز فرهنگ زبان تاجیک است و چند فرهنگ دیگر است. براستی من به مطالعه عادت کردم. مثلا در نزدیک جای خوابی من همیشه 2-3 کتاب است. من یکیشو میخونم، دیگرشو میخونم و از شبکه‌های اجتماعی هم چیزای مهم ضروریش کوشش میکنم که مطالعه کنم. مثلا برای خودم ثبت میکنم که فردا من مطالعه باید کرد. از این راه دیدگاهتون رو وسیع میکنید، ذخیره لغویتون رو وسیع میکنید، مثلا چی گفتنتون رو میدانید. بعد این شاید تاسف هم باشد احتیاط کاری یاد میگیرید. تشکر زیاد استاد. این ورقی که در دستی من میبینید برای شما من سوال آماده کردم. در این از روی این میخونم. گفتیم این سوالهای حاضر جواب است. من به شما سوال رو میخونم برای اینکه تماشابینان شما رو بیشتر بشناسند و توانند راه زندگی خود را چون شما موفقانه پیش برند. این سوالها رو من آماده کردم. اگر مرحمت. اگر در راه زندگی به شما انتخاب نمایند، گویند که یکی رو انتخاب نما، یک کسب رو، شما ژورنالیستیک رو انتخاب می نمودید یا اینکه کسب آموزگاری؟ من طوری گفتم نخستین معاش من، پولی که من شخصا کار کردم از نوشتن خبر بود. من گمان میکنم که من همیشه همین چیز انتخاب میکردم اگر مورد انتخاب باشد. ولی من با این پیشه مثلا سر و کار گرفتم، مشکلات زیادی هم دارد ولی من نمیتوانم. از نگاه کسبیت چون شما روزنامه‌نگار هستید انعکاس میکنید هر موضوع رو، اگر جایی باشد که اون نمیدونم با شما انتخاب می‌نماید انتخاب کن میگن یا همین کسبیت رو انتخاب میکنی، این مواد رو پیشنهادی تماشابینان یا اودیتوری میسازی یا اویده، شما کدامی رو انتخاب میکردید؟ اصلا این گونه انتخاب، این سوال شما مجازی است. بله. مثلا هر روزنامه‌نگارم چون همه انسان ها
صاحب oile است و نمی شود که مثلا از بحر oile گذشته روزنامه نگاری انتخاب کرد. اگر همین گونه انتخاب شد یا روزنامه نگاری انتخاب کرد و دیگر از بحر همه چیز گذشت. اصلا ما هم اهل جامعه هستیم، در قطار مردم هستیم. مثلا ما پیشی روزنامه نگاری انتخاب کردیم، کسی دیگر مهندس است، کسی دیگر آموزگار است. من گمان میکنم که این گونه انتخاب مشکل است. نمی شود، واقعیت ندارد. یعنی شما نمیتونید انتخاب بکنید. خب اگر که این گونه است، اینجا شاید تماشابینان میخواهند بدونند شما اینقدر سابقه زیاد دارید و در این سن و سال هستید در زندگی، تا این زمان استاد از چی میترسید؟ از چی میترسم؟ بله. از خدا میترسم. از خدا میترسید و دیگر از هیچ چیز نمیترسید؟ دیگر هیچ چیز. میدونید همین بلندترین سختترین جزا برای انسان وی از حیات محروم کردن است. من مثلا 67 سال دارم و بیش از 44 یا 45 سالش در نوشتن صرف کردم. مثلا چی باک است، مثلا چی پیش روی من میشد که ترس داشته باشم. مثلا من قانون احترام میکنم، کوشش میکنم که هر چی قدم میمانم در دایره قانون و عدالت و انصاف و آدمگری باشد. دیگر با چی جواب گفتن ممکن است؟ هرچند جواب شما بسیار سخت است، سوال شما. اینجا من پاسخ رو این گونه فهمیدم که چون شما از خدا میترسید اولا و به خود باور دارید، دیگر از هیچ چیز نمیترسید. تلاش میکنم که همین گونه باشد و فکر میکنم موفقیت هم همین است که در زندگی هر راهی رو پیش میگیری، سر اول به خود باور داشته باشی و نترسی و موفق میشوی. چیز دیگر اضافه میکنم مرتبه، مثلا باید که هر پیشه انتخاب میکنید باید به طور حرفه‌ای به هم بلد شدن در کار است. این چیز خیلی خیلی مهم است. مثلا نیمچه ملای و نیمچه ژورنالیست و با کدام نمیدونم نیمچه دیگر به درد نمیخورد. و وقتهای اخیر اگر نگاه بکنیم زیاد شده ایستاده است همین نیمچه هایی که شما گفتید. مثلا اینجا شما پیش از آغاز صحبت ما گفتید که ما با چند نفر جوانها صحبت کردیم، گفتیم که ژورنالیست شدن میخوای، گفتیم ژورنالیست شدن شاید در کار نیست. میتوانم که یک گپ در سامانه ها مانم با هم. ژورنالیست که اصلا این نیست. این نگاهی بسیار ساده لوحانه به ژورنالیستیک است. مثلا البته حاضر شبکه‌های اجتماعی یک خانه بی دروازه هستند و هر که هر چی خواهد میگوید، لیکن وای ژورنالیستیک نیست. این چیز شاید نه همه جوانهای ما، نه همه آنهایی که دو جمله مثلا فلان کوچه نارفته، به نظر آنها این ژورنالیستیک است. آنها توانستند اینی کسب بکنند. همین فلان چیز یا حیوانی در خد راه مرده است من دیدم، این ژورنالیستیک نیست. ژورنالیستیک و اگر بخونند چند سال فعالیت کنند میفهمند. بله. شما گفتید کتاب زیاد میخونید، کتاب رو دوست میدارید. اینجا من نیز فهمیده بودم، میدونستم و سوالی که آماده کردم این است که از همه کتابی که شما بیشتر دوست میدارید، کتاب روی میزی همیشگی شما بغیر از آنی که شما گفتید فرهنگ است، کدام کتاب است؟ من وقتی که میدونید در جوانی ها کتاب استاد لایق بود. حالا من کتابی که هر وقت نگاه میکنم مثنوی معنوی است که همیشه من رو میارم. بیشتر امروز ادبیات کلاسیکی ما مخصوصا اصول رودکی همیشه در دست من است. مثلا صایب زیاد میخونم و از همه بیشتر مثنوی میخونم و بهترین بیت هایی که هر چی که میخونم بهترین بیت های از دیدگاه خود انتخاب میکنم و در هر دو روزنامه‌ای که من نشر میکنم، هم فروردین هم چشمه میر، یک بیاض تحصیل دادم. یکیش بیاض
چشمه میر، دیگرش بیاض فروردین و اون بیت های اونجا به خاطر خواننده ها برای خواننده ها پیشکش میکنم. و از سوال نوبتی شاید تماشابینان بگویند ما پیشکی مصلحت کردیم، ولی واقعا استاد شاید شما نیز حیران میمونید. سوال دیگر این است که شعری که شما بیشتر دوست می‌دارید و همه روز آن را زمزمه میکنید اینجا پیشکشی تماشابینان سازید. اگر شما اجازه دهید در بسیار معرکه ها من یک سرود ششمخام بعضن برای رفیقا زمزمه میکنم. بسیار عالی، اینجا میشنویم. من نمیدونم این نامش چارگاه هست، چارگاه چند است. یک شب آخر دامنی آهی سحر خواهم گرفت، داد خود از آن مهی بیدادگر خواهم گرفت. بنظرم همینش کفایه است. تا بیننده های شما دل بزنند. بسیار عالی است استاد، آواز خیلی فورم دارید. من به یک قرار آمدم که پس از این برنامه شما رو به برنامه استعداد دعوت میکنم. همچون یک سرایان. سلامت باشید. زنده باشید. اینجا عیان است که شما دوستانی کم دارید و واقعا سنجیده به خود دوست قبول میکنید. چگونه آدم با کدام خصلت و رفتارش میتواند با شما زودتر دوست بشود؟ من سال گذشته مجموعه مقاله ها با نام مد و جزر در شکل کتاب میدانم چاپ کردم و آنجا تلاش کردم که آن چیزایی که ارزشمندی که یک روزنامه‌نگار میتواند نوشته باشد در مثال خودم جای کنم. خاصه مصاحبه های زیادی با شخصیت های بسیار معروف تاجیکستان که به پنجکین آمدن، من با آنها مصاحبه کردم. اکنون تا کدام اندازه موفق شدم نمیدونم. در سرسخن این کتاب نویسنده بسیار هنرمندی ما، نویسنده بسیار پراستعدادی ما که چند مدت پیش جایزه به نام رودکی سزاوار شدن یونس یوسفی از دوستای بسیار نزدیکی من، یکی از دوستای کمشماری من اصلا یک پیشگفتار نوشتم و آنجا مثلا حکمتی با من دوست بودنشاند بسیار موجز بیان کردم. دوست آن است که در یک زمان تو میتوانی تکیه به پشت او زنی، در یک وقتی که به تو دشوار است دلپرانه به او مراجعت کنی. یک نفری هست که با او هم عقیده هستی، یک نفری هست که عقیدهاتون با هم مطابق نمی کنند، لیکن از نگاه انسانی به هوای احتیاج و ضرورت قلبی داری. مثلا من از همین نگاه مثلا من مخصوص نمیگم که من با این دوست میشم یا با وی دوست میشم. این چیزی طبیعی است که مثلا در مروری وقت شما میسنجید، سنجیدنش هم نیست، خودش نشان میدهد و شما علاقه به همدیگر انس میگیرید و این انسگیری و این موافقت نظرها، این مثلا باور کردن ها و نهایت به دوستی است، به دوستی میبرد. تشکر زیاد. و استاد اینجا نگاه شما دایر به برنامه تازه ایجاد، این برنامه که عین زمان هستیم، برنامه چهره آشنا و پیشنهادهای شما برای ما. بسیار مرتبه عزیز، بسیار اقدام خوب پیش گرفتید و پنجکین شخصیت های خیلی ارزنده دارد. من به این قطار وارد نمیشم. وارد هستید علاقه. شخصیت های خیلی ارزنده دارد که ضرور است ما آنها برای همدیارانمان، همشهریمان معرفی کنید. مثلا خیلی خوب است که شما سوالهای غیر معمولی میدهید. این چیز اشتراکچیان برنامه شما وادار میکنند که اندیشه کنند
من اگر شما ضرور دانید من شخصیت های ناموری که از دید من ارزنده به این برنامه وارد شدن هستند به شما همین روی خط پیشنهادم کرده میتوانم. البته حاضر نه و بعدی برنامه. حتما سپاسگزار میشیم و اینجا استاد با اون جوانانی که پشت آینه نیگون هستند ما رو میبینند چی توصیه میدهید؟ چی راهی رو پیشنهاد میکنید تا جوانان ما امروز کتاب خوان شوند؟ واقعا انا همین کتاب نخوندن روی نآوردن به کتابخوانی بیشتر به نظر میرسد در ما. من زمانی که در جمهوریت ایفای وظیفه داشتم یک مطلبی نوشته بودم با نام افسانه نمیدانیم افسانه نمیخوانیم. اونجا مثلا من از یک واقعه یاد آوردم که نبیری من این حالا صنف 9 میخوانند مهوش بانو و 1 ساله شده و من افسانه های خلق تاجیکی در جلد کلان نشر شده بود با یک پیشگفتار با یک 2 بیت تحفه کرده بودم و همه اهل بیت گفتن که به این 1 ساله تو کتاب تحفه میکنی و روز رای شد و این مکتب خان شد و از همین کتاب افسانه های خلق تاجیک شروع کرد و اون کتاب از دست وی و دیگر نبیره های و همسایه ها آنچنان شد که مقاوه هاش ریخت و من مقاوه نفس ساختم و در خانه من خدا را شکر بایگری زیاد نیست لیکن شکر میکنم که کتاب هست. مثلا نکی یک مشاهده دیگری میگم من 26 سال در بینای بلند آشیانه زندگی میکردم و همین کتاب ها همونجا بود و در طول 26 سال تنها 2 نفر برای کتاب آمد، یک خواننده و یک معلمه. دیگر برای در همسایگی به نمک آمدند، به نان آمدند، به چی آمدند ولی هیچ کس کتاب نپرسید. میدونید کتاب خواندن باید احتیاجی باطنی ما باشد. با مجبور کردن به جای نمی رسیم. باید در محیط عائله باشد. مثلا کتاب خواندن، کتاب مطالعه کردن، مثلا بابا با نبیره هایش یک افسانه باید میتواند محاکمه کند. یک کتاب توصیه کردیم. وقتی زیاد رو نمیگیم. وقتی زیاد همین 1 ساعت اگر در یک 24 ساعت 1 ساعتش به همین صرف کنیم آنها آینده کتابخوان میشوند. البته تحصیل آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. این چیزها وادار میکند. لیکن ما باید همین چیزا به احتیاج طوری گفتم احتیاج باطنی تبدیل دهیم و کتاب خواندن باید فرض باشد برای هر انسانی که خودش انسان میشمارد. باید کتاب خواندن فرض باشد. اگر فرض میشکنید نماز باطل میشد. اگر که کتاب نمیخوانید معینه خراب میشد. از آدمی که معینهش خراب است مثلا قابلیت اندیشرانیش بسیار محدود است به جامعه، به دولت، به وطن نفع زیاد نمیرسد. باید خوانند. مثلا در کتاب یک چیز دیگه اضافه کنم، کتابخانه مرکزی ما اکثرا برای خرید کتاب برای کتابخانه مبلغ خیلی و خیلی ناچیز و ادبیات های نو به اینجا وارد نمیشد. نه است که در سال گذشته جشن استاد لایق با ابتکار رئیس شهر آن کتاب هایی که نشریات ادب آورد و به فروش نرفتن همش به کتاب رایگان از حساب حکومت به کتابخانه مکتبی تقسیم شد. همین چیز گمان میکنم که برای کتابخانه مرکزی هم برای کتابخانه های دهاتی هم باید به تحفه مردم نگاه نکرده باید که کتاب ها خریداری شود و مردم جلب شوند و کتاب خوانند. تشکری زیاد. این یک پیشنهاد بود و واقعا یک پیشنهاد عالی بود. اگر شما استاد گفتید 1 ساعت یا حداقل نیم ساعت در دایره عائله از یک کتاب سخن برود، از یک افسانه یا حکایه یا بگذار از 4 مصرع شعر سخن برود، این وادار میکند که انمون فرزندان عائله کتابخوان بشوند، روی بیارند به کتاب. و از هدیه حرف زدید. همگان هدیه میدهیم در جشن زادروز، در عید، در دیگر عرفه ها.
اگر که یک کتاب بگذار که کتاب رو همچون تحفه امروز فکر میکنم کودکانی ما قبول نمیکنن. این از آن است که ما با اونها هدیه های بیشتر دادیم و آنها رو به کتابخوانی و به کتاب دوستی روی نآوردیم. من در ادامه این ملاحظه های شما من تلاش میکنم که با زادروز نبیره هایم کتاب تحفه کنم. من هم. تو هنوز نبیره نداره؟ من نبیره ندارم ولی من هر گاهی به خوجند میروم استاد، به شهر میروم یا به زادروز، با وجودی که دیگر هدیه میکنم کوشش میکنم به جیانچه های خود یک کتاب تحفه بکنم. آنها نیز اکنون میفهمم من که کم کم عادت کردند به کتاب خوانی و به اونی که کتاب رو همچون هدیه قبول بکنند. میدونید من سال 2016 در هیئت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اشتراک کردم و از آنجا یک بسته بزرگ کتاب های کودکانه آوردم، رسمدار، خیلی رنگه عالی و دیگر کتاب هم آوردم. با رفیقا و دوستان فقط کتاب تحفه کردم چون راه آورد و به نبیره ها هم کتاب تحفه کردم. با همین بهانه همین کتاب آنها توجه کردن به خط فارسی و رسماشو دیدم، معقول شد. بعد گفتن که این فیل است چگونه نوشته می شود. اصلا بهترین تحفه کتاب است. بهترین تحفه کتاب است. وقتی که بار نخست مردان مولانا حافظ مشهور ازبکستان، تاجیک زبان ازبکستان، بعد تنفسی زیاد به پنجکین به کنسرت آمد، من آن وقت در حکومت مسئولیت داشتم. من به او از نام مقامات من وظیفه دار کردم یک دسته گل و اشعار رودکی تحفه کردم. خیلی خوب قبول کرد و منداری خیلی زیاد هم کرد و من گفتم که خواهش میکنم در رپرتواری نوبتیت باید حتما با غزل رودکی آغاز شود. سلامت باشید. شما نیز سلامت باشید. تماشابینان عزیز، فکر میکنم این یک برنامه که داشتیم، چند لحظه که با استاد بودیم، از سخنان و از مصلحت های شما خیلی ممنون گردیدیم و واقعا یک درسی بود برای من که خیلی سخن گفتن در نزد شما مشکل است، چون شما یکی از روزنامه‌نگاران خیلی پیشرفته هستید، موفق هستید، سابقه دار هستید. باری دیگر اظهار سپاس میکنم برای اشتراک در برنامه، برای چنین سخنانی عالی. سلامت باش. منم آرزو میکنم که برنامه شما خواننده تماشابین زیاد داشته باشد و توسط آن ما با چهره های بسیار معروف پنجکند، شخصیت های ارزنده اونها معرفی شوند. سلامت باشید. و تماشابینان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه نوبتی چهره آشنا. باری دیگر یادرس میشویم مهمانی امروزه بودند استاد تردیبای صالح زاده، مسئول دفتر مطبوعاتی رئیس شهر پنجکند، سردبیر نشریه چشمه مهر، کاتب تشکیلات شهری سازمان روزنامه‌نگاران تاجیکستان در شهر پنجکند و اگر وظیفه های استاد را اینجا نامبر بکنیم خیلی زیاد است. با امید روزگار خوش و آسوده شما میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه های دیگر، خیر.